मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि। पुनः पूजान्ते अक्षदान समर्पयामि। मंत्रहीनं व्याहीनं भक्तिहीनं गणाधिपा गणाधिका यत्पूजितं अंगविपट्टि मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अनया आचरणकने गणाधिका रक्षाबन्धनस्कार्यं पूजनं भगवान् श्री गणेश गणाधिका देवता नित्यचरणार्पणमस्तु। जय बोलो गजानन भगवान की, गौरी माता की। गणेश गणाधिका निवासस्थानं प्रवेशयामि। क्षेमाय पुनरागमनाय च रक्षाबन्धने विनियोगः प्रथमेन सुत्यर्थं रूप्यर्थं उपदेयार्थं महाजनैः सह कर्मणः पुण्याः वाचने। ओम यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्फलपूर्वीतो वपुषं यथा वै सूर्य उदेति तावत् कुर्वीते कार्यस्यात् पुण्याः एव कुरुते। संकल्पित श्री शिवपार्वती कल्याणोत्सवाख्ये कर्मणि कर्मणः पुण्याः भवन्तो ब्रुवन्तु पुण्याः कर्मणोऽस्तु कर्मणः पुण्याः भवन्तो ब्रुवन्तु पुण्याः कर्मणोऽस्तु कर्मणः पुण्याः भवन्तो ब्रुवन्तु पुण्याः कर्मणोऽस्तु। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो निष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु कर्मणः स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु स्वस्ति कर्मणोऽस्तु कर्मणः स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु स्वस्ति कर्मणोऽस्तु कर्मणः स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु स्वस्ति कर्मणोऽस्तु। संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदपि जानतु संकल्पमानं प्रकल्पमानं उपकल्पमानं उक्तं कृतं श्रेयो वशीयायुं सम्भूतं भूतं चित्रकेतु प्रभानाभां संभा ज्योतिष्मातुस्तेजस्वानां अपद्गुस्तवन्नपि तपन्नु रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः चिपणतरुणसङ्कल्पिता श्री शिवपार्वती कल्याणं भवन्तः ब्रुवन्तु। ओम अस्तु कल्याणं अस्तु कल्याणं अस्तु कल्याणं। श्रियं बद्धिश्यमारोग्यं मामिता शोभमानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतधं नच्चनं दीर्घमायुः अदविपट्टि संकल्पित श्री शिवपार्वती कल्याणोत्सव कर्मणि तेन प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु स्वस्तिश्रीमस्तु कर्मसमुद्रस्तु पुत्रसमुद्रस्तु वेदसमुद्रस्तु शास्त्रसमुद्रस्तु धनसमुद्रस्तु ईशान्यपवित्रेषे अरिष्टनिर्धनमस्तु यत्पापनाप्रज्ञकमस्तु यत्प्रेयस्समस्तु शुक्राङ्गारप्रबुद्धश्रीकृतराहुवेदोसैव आदित्यभूतासंदेवः प्रणीता यजमानस्य गोत्रम् अश्वगोत्रं गोत्राभिवृद्धस्तु यजमानस्य भारतवासगोत्रं गोत्राभिवृद्धस्तु यजमानस्य वेदमानसगोत्रं गोत्राभिवृद्धस्तु पृथ्वीशगोत्रं गोत्राभिवृद्धस्तु पौषधगोत्रं गोत्राभिवृद्धस्तु वनापतिजनं गोत्राभिवृद्धस्तु औषधगोत्रं गोत्राभिवृद्धस्तु शान्ति पुष्टि तुष्टि चास्तु शुभं शुभमस्तु। అందరూ ఈ పేరు మనసులో చెప్పుకోండి। యజమానస్య వంశం వంశాభివృద్ధిరస్తు శుభం శుభమస్తు। ఓం ప్రాణామిత్రత్వమా రాజాపత్యం పవిత్రం యదోద్యానం హిరణ్మయం తేన బ్రహ్మవిదోమయం భూతం బ్రహ్మపునీమహే ఇంద్రస్సునీమి సహవాపునాడు సోమస్వస్యావత సమీచ్య యమో రాజా ప్రమునామిప్నాదుమా జాతనేనా గోత్రేత్యాపునాడు ప్రాచ్యానాం శిదేవా విలోమాంతేంద్ర దక్షిణాయాం నిశిమాసా విలోమాంతేంద్ర అపోపస్పృశ్య ప్రతీచ్యాం సిద్ధా పటివోమాంతేంద్ర ఉదీచ్యాం శాపురుస్వేవత్పదయమాంతేంద్ర ఊర్ధ్వాయాం నిశేకసంవత్సరం ఏకపదమాంతేంద్ర ఏకేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో నానాగోత్రేభ్యో నానానామభ్యః శ్రీలక్ష్మీనారాయణ స్వరూపేభ్యः బ్రాహ్మణేభ్యः కర్మణః పుణ్యాః వాచమన్త్రజలక్షణ అపరిమిత హిరణ్యముఖ్యమహం సంప్రదతే నమః వాస్తవో సువేదజానని స్మ స్వామేశ్వరనియోపాః యత్రేమహే ప్రతిదన్నో పురశ్శిగ్నయేన త్రిపదే శంజదస్మృతి కర్మణః పుణ్యాః వాచన ఫలసమృద్ధిరస్య భవంతో భవంతు కర్మణః పుణ్యాః వాచన ఫలసమృద్ధిరస్సు అదనమదాస్తు అనుకోండి।
సగరేణ రక్షా రక్షాబంధన ముహూర్తః సుముహూర్తోస్తు సుముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం గ్రహాణాం నక్షత్రాణాం అత్యంతనామ పూజనాం ఫలసిద్ధిరస్తు సామ్రాయ చారురాయ నమః శింగాయ చతుషాయ నమః ఉగ్రాయ భీమాయ నమో అగ్రే వరాయ దూరే వరాయ నమో హంత్రే హనీయసే నమో వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యః నమస్కారాయ నమః శంభవే నమయోభవే నమః శంకరాయ సమయస్కరాయ ఆచమ్య ప్రాణానాయ అచ్యుతాయ గోవిందాయ నమః మూలక ప్రకృతి రూప పాలవ్యాసః నిత్య నిర్విషయ ప్రజా సంపత్ సమృద్ధ్యర్థం శ్రేయముద్భవే కళ్యాణాంగత్వేన రక్షాబంధనేభ్యో రక్షాబంధన అధిష్టానదేవతాభ్యో నమః గంధా షోడశోపచారే సంపూజ్య పంచోపచారే సంపూజ్య ఓం స్వామివారికి కళ్యాణ కంకణాన్ని అర్చక స్వామివారు ధరింపజేస్తున్నారు. అందరూ కూడా ఓం నమః శివాయ అని జపం చేస్తూ ఉండండి. ఓం నమః శివాయ. ఓం యజ్ఞోపవీతాన్ని తీసుకోండి. యజ్ఞోపవీతాధిష్టానదేవతాభ్యో నమః. నాగు శోభం పవిత్ర మధ్యే దినే మన్ను నూతన యజ్ఞోపవీతే బ్రహ్మణే నమః. బ్రహ్మాణమావాహయామి. తద్రుద్రాయ ప్రదేశే విష్ణునాని గత్యతే ఓజే వసింతమగం హృదే రుద్రాయ నమః. రుద్రమావాహయామి. ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రేధా నిరదేపదం సమూఢమస్య పాదముసురే విష్ణవే నమః. విష్ణుమావాహయామి. या ईशको या बुधानानाम एवा वनस्पति प्रणो एवा वडेभ्यो सर्पेभ्यो नमः. यज्ञोपवीते नागाभयामि नीराजनदर्शयामि. यज्ञोपवीताधिष्ठानदेवताभ्यो नमः. सर्वोपचारपूजार्थे गन्धाक्षरपुष्पदोपदीपनैवेद्य ताम्बूल नीराजनेन च नीराजनदर्शयामि. धन्यवादोपदोहोमोपददामि लोकयोसानीति एकनामपहरति एकदेव यजमानः अधिष्ठान देवताभ्यो नमः. सर्वोपचार पूजा समर्पयामि. दृष्ट्वा స్వామివారి వివాహ మహోత్సవ సందర్భంగా నూతన యజ్ఞోపవీతాన్ని వెండితో తయారు చేసినటువంటి యజ్ఞోపవీతాన్ని ధరింపజేస్తున్నారు. ఓం నమః శివాయ. ఓం యజ్ఞోపవీత ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. ఇక్కడ ముందుగా స్వామివారికి పాద ప్రక్షాళన అర్చక స్వామివారు చేస్తారు. అందరూ కూడా మీ మనస్సు, మీ యొక్క దృష్టి అంతా ఏకాగ్రత చిత్తంతో శివాయ అనే శివపంచాక్షరి జపం చేస్తే ఒక యజుర్వేద పారాయణం చేసినటువంటి పుణ్యఫలం వస్తుందట. మరి శివరాత్రి పర్వకాల సమయం లోపల ఓం నమః శివాయ అనే జపాన్ని చేసి
చేస్తూ ఉండండి. ఓం నమః సోమాయ చ రుద్రాయ చ నమస్తామ్రాయ చ అరుణాయ చ నమః శంగాయ చ పశుపతయే చ నమః ఉగ్రాయ చ భీమాయ చ నమో అగ్రే వదాయ చ దూరే వదాయ చ నమో హంత్రే చ హనీయసే చ నమో వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యః నమస్కారాయ నమః శంభవే చ మయోభవే చ నమః శంకరాయ చ మయస్కరాయ చ నమః శివాయ చ శివతరాయ చ మయి మహో మయి యశో మయి ఇంద్రియం వీర్యం విద్యాత్మానం అభిస్పృశేను పాద ప్రక్షాళన ముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు సుముహూర్తే సుముహూర్తకాలే పూజ్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్యత ఫలసిద్ధిరస్తు పుణ్యాహ జలేన హృదయాయ నమః ఇది వినేమము ఆ అనుపాత్రాన్ని అంటే నోరు తీపి చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ అర్చక స్వామి వారు చేస్తున్నారు. అందరూ కూడా నమశివాయ విష్ణాన్ని చేస్తూ ఉండండి. ఓం త్రయ్యై విద్యాయై యశోసి యశో యశోసి బ్రహ్మణో దీప్తిరసితం నాన ప్రియం ప్రజానానాం కుర్వతి కవిం పశూనానాం ఆమగాం విశాలంతసాతమం సుజామ్యసానేయసా అమానాం ప్రియా ప్రజానాం కుర్వతి పశూనానాం పరహైక్యులకం అభిమంత్ర్య అంజలావేశ విరాజోదోహోసి విరాజోదోహోసి అమాపత్యాజాన శేషం ప్రస్థానావినీయమాం సముద్రమ్మ ప్రియంతే చేసం సముద్రత్రయోనియ సామ్యోని విగచ్చత అత్యుత్తం ప్రజయా పూయాసం మాతరాశే సంపదయ అయం మధుపర్కో మధుపర్కో మధుపర్కః మధుపర్కం ప్రాశ్య అయం మధుపర్కో మధుపర్కో మధుపర్కః అయం మధుపర్కో మధునక్కమోదగోదపాత్రం రజః మధుజ్యోరస్తుమర్పిగా మధుమానో వనస్పతిర్మధుమానం అస్తు సూర్యః ఆత్మీర్గావోపవం పునః దేవే దేవాయ ఇదమర్ఘ్యం ఇదం పాఠ్యం ఇదమాత్మీయం సమర్పయామి. అథ వివాహాంగభూతం నూతన వస్త్ర శుభికధారణే వినియోగః. వివాహ సందర్భంగా స్వామివారికి అమ్మవారికి కళ్యాణ సంబంధంగా కన్యాదాతలుగా కూర్చున్నటువంటి వారు నూతన వస్త్రాన్ని స్వామివారికి సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. ఓం యువం వస్త్రాన్ని భీమసావసాతే చిత్ర అంతవోహాసంగాః అవాతిరతి అనుదాని విశ్యేతేన విత్రావృణే సకేనే హిరణ్యరూపస్య హిరణ్యసమృగపాన్నపాచ్యేతు హిరణ్యవర్ణః హిరణ్యాత్పరయోనీ విసత్యాః హిరణ్యదానమస్మై ఆకాశాత్ వాయుః వాయోరగ్నిః అగ్నేరాపః శుభికే శిర ఆలోహ శోభయం యముఖం మమ ముఖం మమ శోభయాన్ సత్యపదం కురు ఇది శుభం ధారయేత్ వాసో దదామి సర్వదేవత్యం వై వాసః సర్వాయేవ దేవతా ప్రీణామి సుమంగళీయం తదోర్ణాం సుమేధ పశ్యత సౌభాగ్యమస్యేన యాదాత్మం విపరేతనా. సుమంగళీయం మధురిమాం అమేత పశ్యత సౌభాగ్యమస్యేన యాదాత్మం విపరేతనా. వివాహాంగభూతం కళ్యాణ కార్యక్రమాన్ని అదేవిధంగా శుభికత అంటే ఆశిష్టాన్ని ధారణ చేయడం, అదేవిధంగా నూతన వస్త్రాన్ని సమర్పించడం, స్వామివారికి పాద ప్రక్షాళన అదుపర్కాన్ని సమర్పించడం జరిగింది. కళ్యాణంలో విశేషమైనటువంటి ఘట్టం ఏమిటంటే కన్యాదాన ఘట్టం. ఈ కన్యాదానం అనేది ఎంతో విశేషమైనది. అన్ని దానాలలో కూడా విశేషమైన దానం కన్యాదానంగా మన యొక్క శాస్త్రం చెప్పబడింది. ఒక వంశోద్ధారణ పుడితే ఆ వంశం మాత్రమే ఉద్ధరించబడుతుంది. కానీ ఒక ఆడపిల్ల పుడితే అందరూ గమనించాలి. ఆడపిల్ల వద్దు అనుకునే వాళ్ళందరూ గమనించాల్సిన విషయం. ఆడపిల్ల పుడితే కనుక మన వంశమే కాకుండా ఇంకో వంశాన్ని కూడా ఉద్ధరింపజేస్తుంది. మయా సహ దశ పూర్వేశ దశ అశ్వత బ్రహ్మోదోష
కన్యాదానం वायुराकाशा काम्रे आवृतेस्मिन् महति ब्रह्माण्डखण्डयोर्मध्ये आधारशक्ति श्रीकूर्मवराहानन्दान् अष्टदिग्गजोगप्रतिष्ठिते नवनेक्षुसुरसर्पि तदि क्षीरोदागार्णवैः परिवृते जम्बूकक्षकुशक्रौञ्चशाकिशाल्मं पुष्कराक्षसप्तैर्दीपैरावृते इन्द्रद्वीपकशेरुताम्रगमस्तिनागसौम्य गन्धर्वबारुपरदाख्य नवकण्डमण्डिले महोसरोरुहाकारे पंचाशत्कोटि विस्तीर्ण भूमंडले लक्षयोजन विस्तीर्णे जम्बूद्वीपे सुमेरु विविध हेमकुंड हिमाचलान हरिवर्ष किपुरुषयो रक्षणे सेतुबन्धमलयाचल उत्तरे सहस्रयोजन विस्तृते भरतवर्ष శివపార్వతుల కళ్యాణం జరుగుతుంది. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని బ్రతుకు ప్రముఖ ప్రాథమిక ఆకలి శివపార్వతుల యొక్క కళ్యాణ నృత్యాల తలంబ్రాలు అక్షింతలు స్వీకరించడానికి 51 రూపాయల రసీదు పొంది మరుసటి రోజు నృత్యాల తలంబ్రాలు అక్షింతలు స్వీకరించగలరని మా యొక్క మనవి. చిన్న బాబు కనిపించడం లేదు, ఎక్కడైనా ఉన్న స్టేజ్ దగ్గరికి రాగలరని మా యొక్క మనవి. అలౌన్స్ కౌంటర్ దగ్గరికి తీసుకురాగలరని మా యొక్క మనవి. విచ్చేసిన అందరికీ కూడా మరోసారి హృదయం తెలియజేస్తూ, మరి మన నగరేశ్వర స్వామి దేవాలయము అంత మంచిగా అలంకరించినటువంటి ఒక ముగ్గురికి సన్మానం చేయదలుచుకున్నాము. సిల్వేరు రాము గారు, సాయి మరియు చిత్తల రమేష్ గారు వేదిక వద్దకు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. దయచేసి తొందరగా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. అరే కాదంటారే శంకర హర హర హర
नमः पार्वतीपते हर हर महादेव हर శివశంకర భగవానికి అందరికీ నీరసం వచ్చేస్తుందా అండి? ఆకలి అవుతుందా? మరి ఒక్కసారి ఆ పరమాత్మ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆకలి నీరు ఏది కూడా ఉండదట. స్వామిని చూస్తేనే ఆకలి తీరిపోతుంది, దప్పి తీరిపోతుంది. అది మామూలు దేవుడు. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారు ముల్లోకాలకు అధిపతి మన నగరేశ్వర స్వామి వారు. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్వామివారికి ఇంతకుముందు చెప్పిన విధంగా ఇప్పుడే ఆవాహన అయింది. ఆ 3 లోకాలకు అధిపైనటువంటి అతిలోక సుందరుడైనటువంటి ఆ యొక్క పరమేశ్వరుడు నగరేశ్వర స్వామి రూపంలో ఇక్కడ వేంచేసి ఉన్నారు. మనం ఏ విధంగా అయితే మన కూతురు పెళ్లి చేస్తే ఇప్పుడు నా బిడ్డను చేసుకునేటువంటి వాడు మరి ఎక్కడికో దూరం నుంచి వచ్చినాడు, కాళ్ళకు దుమ్ము ధూళి అంటింది, మరి కాళ్ళన్నీ కూడా నడిచి కాళ్ళన్నీ కూడా నొప్పులు పుడుతున్నాయి. కాబట్టి మంచిగా కాళ్ళు కడిగి కాళ్ళకు శుభ్రం చేస్తారు మనము కన్యాదాతలుగా ఉండేటువంటి వారు. మరి ఇక్కడ వేడి చేసినటువంటి నగరేశ్వర స్వామి ఎన్ని లోకాలు తిరిగి వచ్చాడు? భూమికి ఆనుకొని కింద ఉన్నటువంటి 7 లోకాలు, భూమికి ఆనుకున్నటువంటి పైన ఉన్నటువంటి 7 లోకాలు, అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల, భూర్లోక భూర్లోక సువర్లోక మహోలోక జనోలోక స్వలోక, ఈ 14 లోకాలన్నీ కూడా తిరిగి మరి అమ్మవారి కోసము మనందరినీ కరుణించేందుకు ఇక్కడికి వెళ్లి చేసి ఉన్నాడు. ఇప్పుడు స్వామివారికి పాద ప్రక్షాళన మన అర్చక స్వామి గారు నిర్వహిస్తున్నారు. అందరూ కూడా మంచిగా 2 చేతులు తొలించి ఒక్కసారి నమః పార్వతీపతే హర హర మహాదేవ మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ అర్చక స్వామివారి పాద ప్రక్షాళన నిర్వహిస్తున్నారు. అదేవిధంగా డాక్టర్ పుష్ప చైతన్య జ్యోత్స్నా గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా నేటి కళ్యాణ మహోత్సవానికి కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. స్వామివారి పాద ప్రక్షాళన ఇప్పుడు అర్చక స్వాములు వారు నిర్వహిస్తున్నారు. ఒకసారి గట్టి మేళం. నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ భో బ్రాహ్మణ హితాయ జగద్భిజాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. సాక్షాత్ లక్ష్మీనారాయణ స్వరూప కన్యార్థినేవరాయ శ్రీనగరేశ్వర స్వామి శర్మనే కన్యార్థినేవరాయ ఆగతం సుస్వాగతం నమః. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు విధంగా 14 లోకాలని కూడా తిరుగుతూ ఇక్కడికి నగరేశ్వర స్వామి వారు వేయించేసి ఉన్నారు. మరి ఇప్పుడు నగరేశ్వర స్వామి వారికి పాద ప్రక్షాళన కార్యక్రమం జరిగింది. అనంతరము స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాల సమర్పణ, అదేవిధంగా మధుపర్క కార్యక్రమం కూడా ఇక్కడ అర్చక స్వాములు నిర్వహిస్తారు. ఈ యొక్క పట్టు వస్త్రాల సమర్పణ మధుపర్క కార్యక్రమం ఇంతలోపు ఇంకొక చిన్న భజన కొనసాగించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. పుట్టలో నాగన్న బుసగొడుతూ ఉన్నది,
శంకర భగవానికి. మరి స్వామివారికి ఇప్పుడే మధుపర్కం అంటే నూతన వస్త్రాలను సమర్పణ చేసి మధుపర్కం సమర్పణ చేయడం జరిగింది. ఏ విధంగా అయితే మరి మన అమ్మాయికి పెళ్లి సంబంధాలు చూసేటప్పుడు ఒక నలుగురు పెళ్లి మనుషులకు చెప్తాము, అయ్యా నా కూతురికి పెళ్లి చేయాలనుకుంటున్నాం కావున చక్కటి వరుణ్ణి వెతకండి, 4 దిక్కుల వెళ్ళి మరి అమ్మవారిని వెతుకెళ్ళి వెళ్తారు. అదేవిధంగా పార్వతి అమ్మవారి అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్నపూర్ణ అమ్మవారి తరఫున కూడా సప్త ఋషులు 7 ఋషులు కూడా తనకు సంబంధించినటువంటి తనకు కావలసినటువంటి యోగ్యుడైనటువంటి వరుని కోసము వెతికేందుకు మరి వెళ్తూ ఉంటారు. అమ్మవారి తరపు ఋషులు వస్తుంటారు, స్వామివారి తరపు ఋషులు వస్తుంటారు. వారు ఎదురుపడి మరి ఫలానా దగ్గర కైలాస శిఖరంలో మరి ముల్లోకాలకు అధిపతి అనేటువంటి ఆ యొక్క పరమశివుడు ఉన్నాడు. మరి ఆ యొక్క పరమశివునికి వివాహం కావడానికి ఒక యోగ్యురాలైనటువంటి ఒక సుందరి అయినటువంటి సుగుణవంతురాలైనటువంటి మరి ధీరశాలి అయినటువంటి ఒక అమ్మాయి కావాలి అని చెప్పి చెప్పగానే వాళ్ళు కూడా మరి మా దగ్గర కూడా ఒక చక్కని అమ్మాయి ఉన్నది, హిమవత్ మహారాజు యొక్క కన్య, పర్వతరాజు యొక్క కుమార్తె, మరి ఆమె కూడా మేము వివాహం చేయాలని సంకల్పించుకుంటున్నాము. మరి మా యొక్క అమ్మవారు మీ యొక్క పరమశివునికి చాలా యోగ్యురాలవుతుంది కనుక మరి ఈ యొక్క సంబంధము చేసుకునేందుకు మాకు సమ్మతమే అని చెప్పగానే ఆ 2 పెద్ద మనుషులు కూడా మరి ఆ యొక్క శివుని యొక్క తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వస్తారు. వచ్చి చెప్తారు, మరి మనము సాధారణంగా పెళ్లి కుదరగానే ఫస్ట్ ఏం చేస్తాము, అయ్యగారి దగ్గరికి వెళ్తాము. వెళ్ళి అయ్యా అబ్బాయి నక్షత్రం పలానా, అమ్మాయి నక్షత్రం పలానా, మరి వీరిరువురికి గుణగణాలు కలిసినాయా, మరి వారి గోత్రాలు ఒకటా కాదా మరి అని చెప్పి ఫస్ట్ అడుగుతాము. అట్లానే అమ్మవారి తరపు వాళ్ళు కూడా పరమశివుని దగ్గరికి వచ్చి అయ్యా మీ గోత్రం ఏమిటి, మీ తాతగారి పేరేమిటి, మీ తండ్రి గారి పేరేమిటి, మరి పరమశివుడు ఏం జాబ్ చేస్తాడు, మరి అతను ఏమేమి చదువుకున్నాడు, అతని యొక్క గుణగణాలు ఏమిటి అని చెప్పి ఆ యొక్క మహారుషులందరూ కూడా వచ్చి ఆ పరమశివుని యొక్క తల్లిదండ్రులు అడుగుతారట. అలా అడిగినటువంటి వారికి ఆ సప్త ఋషులు ఇలా చెప్తున్నారట, ఏమని అంటే చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు తజ్జోజాత వామదేవ అఘోర తత్పురుష ఈశాన పంచాదశ పరవరాన్విత పరశివ గోత్రోద్భవస్య పరశివ శర్మణోనత్రే చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు తజ్జోజాత వామదేవ అఘోర తత్పురుష ఈశాన పంచాదశ పరవరాన్విత పరశివ గోత్రోద్భవస్య తదా శివ శర్మణోనత్రే చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు తజ్జోజాత వామదేవ అఘోర తత్పురుష ఈశాన పంచాదశ పరవరాన్విత పరశివ గోత్రోద్భవస్య సాక్షాత్ శివ శర్మణ పుత్రాయ చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు తజ్జోజాత వామదేవ అఘోర తత్పురుష ఈశాన పంచాదశ పరవరాన్విత పరశివ గోత్రోద్భవాయ అఖిలాంధకోటి గ్రామ రక్షకాయ సమస్తేజమానస్య రక్షకాయ సాక్షాత్ లక్ష్మీనారాయణ స్వరూప కన్యాత్రివరాయ శ్రీ నగరేశ్వర స్వామి శర్మణే కన్యాత్రివరాయ. మరి ఏం చెప్తున్నారు అంటే సాధారణంగా మనకు ఒకటే తలకాయ ఉంటుంది, కానీ ఆ పరమశివునికి 5 తలకాయలు ఉంటాయి. తూర్పుకు ఒక ముఖము, దక్షిణానికి ఒక ముఖము, పశ్చిమానికి ఒక ముఖము, ఉత్తరానికి ఒక ముఖము, ఆకాశం వైపు ఒక ముఖము, మొత్తము 5 ముఖాలు ఉంటాయి. 5 ముఖాల పేర్లే తజ్జోజాతం, వామదేవం, అఘోరం, తత్పురుషం, ఈశానం. Sa
నిమిషాలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. బండి సురేష్ ఎక్కడ ఉన్నా కానీ వేదిక వద్దకు రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. బండి సురేష్. కోరుట్ల పద్మశాలి కులోన్నతి సంక్షేమ సంఘం మరియు శ్రీ శివమార్కండేయ కోటి నవదుర్గాలయం పక్షాన వారికి స్వాగత సుమాధ్యాలు తెలియజేస్తూ 2 నిమిషాలు మాట్లాడవలసిందిగా వారిని సవనీయంగా వేదిక వద్దకు ఆహ్వానిస్తున్నాం. సూర్యుడు పగలే వెలిగితే పోలీసన్నా, రాత్రి పగలు వెలిగే సూర్యుడు నీవన్నా. సూర్యుడు పగలే వెలిగితే పోలీసన్నా, రాత్రి పగలు వెలిగే సూర్యుడు నీవన్నా. అన్యాయపు దాడులపై అగ్గి విడుదు, న్యాయాన్ని రక్షించే మహనీయుడు. అన్యాయపు దాడులపై అగ్గి విడుదు, న్యాయాన్ని రక్షించే మహనీయుడు. పక్షాన ప్రతి సంవత్సరం శివరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించడం జరుగుతోంది. ఇందులో భాగంగా ఈరోజు శివ కళ్యాణం ఇంతకుముందే ఘనంగా జరిగింది. తర్వాత ఈరోజు అందరూ శివరాత్రి పురస్కరించుకొని జాగరణలో ఉంటారు కాబట్టి మరి వారందరూ కూడా భక్తి పారవశ్యంలో ఉండాలి కాబట్టి ఈరోజు శ్రీ సుధీర్ బృందం గారిచే భక్తి సంగీత విభావరి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినాము. ఇది రాత్రి వరకు కూడా కొనసాగుతుంది. మరి కార్యక్రమానికి మనకు ఇచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు సిఐ గారిని కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి 2 నిమిషాలు మాట్లాడవలసిందిగా వారిని శివరాత్రి రోజున మహాశివుని వేడుకుంటూ ఈ శుభ సందర్భంగా హెడ్ క్వార్టర్లో ఉండటం, జనరల్గా ఈ పూట మహిళా బందోబస్తు లేకపోతే వేములవాడ బందోబస్తులో ఉండాల్సిన వాళ్ళం ఇక్కడ ఉండగలిసి రావటం మా అదృష్టం. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి ఎంతో గుర్తుంచుకొని అనేక సార్లు నాకు గుర్తు చేసి ఇక్కడికి పిలిచినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. మరొక్కసారి మీ అందరికీ మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ
మీ అందరూ కూడా ఈ రాత్రి జాగరణ సుఖంగా సంతోషంగా జరగాలని దేవుణ్ణి కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దుర్మార్గుల వంటిపై లాఠీవైన పోలీసన్న నీవునికి నాడు మా బతుకుడ వేదికపైకి పద్మశాలి మహిళా సంఘ నాయకురాలు న్యాయవాది శ్రీమతి చాప వందన కిషోర్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అలాగే శ్రీమతి జిల్లా దీపారాణి గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. శ్రీమతి పిండంశెట్టి జ్యోతిర్మయి గారిని, శ్రీమతి పిండంశెట్టి కవిత గారిని, అలాగే మచ్చ కవిత గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. రేకుల నిర్మాణ దాతగా వ్యవహరించి మరి వాళ్ళ దేవాలయానికి ఇంత శోభను తీసుకొచ్చారు. వారికి ఈ సందర్భంగా పద్మశాలి సంఘం పక్షాన మరియు శ్రీ శివమార్కండేయ కోటి నవదుర్గాల ఆలయం పక్షాన వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. గతంలోనూ రేకుల షెడ్డుగా వారే వ్యవహరించడమే కాకుండా మరి ఈ సంవత్సరం కూడా వారు మనకు రేకులను అందించి దేవాలయానికి ఇంత శోభను తీసుకొచ్చారు. వారికి మరోసారి అందరి కరాతాళాల మధ్యలో పద్మశాలి పురోన్నతి సంక్షేమ సంఘం పక్షాన వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే ఈరోజు ఉదయం నుండి ఈ రాత్రి వరకు కూడా మన దేవాలయంలో శాంతి భద్రతల విషయంలో ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తూ ఇక్కడ డ్యూటీ చేస్తున్నటువంటి మన పద్మశాలి ముద్దు బిడ్డలు శ్రీ వేముల నరేష్ గారు, అలాగే వారి సత్యమేలి నవత గారు, పోలీస్ కానిస్టేబుల్ గారిని, వనిత గారిని వేదిక వద్దకు ఆహ్వానిస్తున్నాం. శ్రీ వేముల నరేష్ గారు కానిస్టేబుల్, అలాగే వేముల వనిత గారు. Ladies and gentlemen, boys and girls and all the fans, here comes the Power King, and we call him Gabbar Singh. కోరుట్లలో గత సంవత్సర కాలంగా ఈ దంపతులు ఇద్దరు కూడా మన పద్మశాలి ముద్దు బిడ్డలు, కొడిమ్యాల మండల వాస్తవ్యులు. మరి ఇక్కడ గత సంవత్సర కాలంగా కోరుట్ల పోలీస్ స్టేషన్లో సమర్థవంతంగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఈరోజు ఉదయం నుండి మన దేవాలయంలో కూడా శాంతి భద్రతలు చూస్తున్నందుకు వనిత గారు, వేముల నరేష్ గారు, వనిత గారు ఇద్దరికి కూడా పద్మశాలి పురోన్నత సంఘం పక్షాన హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. ఎవరో వస్తున్నట్టు ఎదురు చూస్తున్నట్టు కట్టు ఏమైనట్టు ఎందుకీ ఉడికి పాటు వెదురు పాటు
ఎదురుబాటు ఎవరు వస్తున్నట్టు ఎదురు చూస్తున్నది కట్టు ఏమైనట్టు మనకు 5 నిమిషాలలో చిన్నాల కోసం ఇంద్రజాలం కార్యక్రమం మ్యాజిక్ ప్రారంభమవుతుంది. వీలైనంత మంది ముందుకు వచ్చి కూర్చుంటేనే మ్యాజిక్ కనపడుతుంది. వెనకాల కూర్చున్నారనుకోండి అన్నయ్యనే కనపడుతుంది, మ్యాజిక్ కనపడుతుంది. మరొక చక్కటి భక్తి గీతం విన్నా ఇది కాగానే మ్యాజిక్ ప్రారంభమవుతుంది. సోదరుడు సాయి సిటీ కేబుల్ ఆపరేటర్ జక్కని మహేష్ గారిని వేదిక వద్దకు పలుకుంటారు. చాలా ఈజీ ఉంటుంది, కంఫర్ట్. మీరు నాకు నచ్చారు కాబట్టి మీకు 2 ఇస్తాను. ఐ లైక్ రైట్. మనిషి ఒక్కొక్క బెరడు మరోసారి చూడండి సార్, 10 సెకండ్ల టైం ఉంటుంది. 10 సెకండ్ల మీరు 3 వల కొట్టిన అనుకోండి, ఆయన 4 వల కొట్టి ఆయనే విన్నారు, ఆయన 10 వల కొట్టి ఆయనే విన్నారు. కాకపోతే ఒక బెరుడు మీరు తీసుకుని అనుకోండి, దీన్ని శంకుస్థాపన చేసి ఇంకో ప్రాజెక్ట్ కట్టద్దు, ఇంకో బెరుడు తీసుకోవద్దు. ఇది పూర్తయ్యేదాకా దీన్నే వాడుతూ ఉండాలి. కుర్చీ విరిగా సార్, కుర్చీ విరితే ఉండే మా సార్ చూసుకోవడానికి. ఓకే, కొంచెం ముందుకు రండి. విజయం మీదే, గిఫ్ట్ మీకు ఇచ్చేది. ఒక్కొక్క బెరుడు తీయండి, అక్కడ పెట్టండి. సార్కి ఇవ్వండి, సార్ తీసుకుంటారు, వాళ్ళకి కొడతాడు. సార్ మొదలు పెట్టి అయిపోయేదాకా మీరు క్లాప్ కొడుతూనే ఉండాలి. ఇప్పుడే కాదు సార్, నేను చెప్పినప్పుడు పెట్టుకోవాలి. మీ క్రీడాస్ఫూర్తి బాగుంది, ఉత్సాహం ఎక్కువ సార్కి. ఎప్పుడు చెప్తే అప్పుడు పెట్టుకోవచ్చు సార్, నేను చెప్పినప్పుడే పెట్టుకోవాలి. ఉంటే వైకుంఠం లేకుంటే ఊకుంటాం. దిస్ ఇస్ ద పాలసీ. ఓకే ఓకే 10 సెకండ్ల టైంలో మీరు ఎన్ని కొడితే మీరే విన్నారు. రెడీ, 1 2 3 4 స్టార్ట్. సక్సెస్. తీసుకోండి ఇంకోటి, 2 సక్సెస్. ఇంకో తీసుకోండి సార్ స్పీడ్గా. మెదయ్యని బెరుడు అయిపోతారు బరువు. 3 సక్సెస్. ఇంకా టైం ఉన్నది. బాగా సపోర్ట్, బాగా సపోర్ట్. 4 అయిపోయింది. లేవాలి. రైట్, సూపర్. మీ దగ్గర ఒక ప్రత్యేకత ఉంది, గుండెటి మీద ఇస్తే ఇట్లా చేసిస్తారు దాన్ని. కాబట్టి ఒకసారి చప్పలు ఉండాలి సార్కి. 3 పూర్తి చేశాడు. ఇది ఉంచుకోండి సార్, మీకు గిఫ్ట్ ఇస్తున్నాడు. రైట్, 3తో సార్ లైన్లో ఉన్నాడు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే అల్ఫాబెట్ వద్దు, ఎవరిని పిలిస్తే వాళ్ళే వస్తారు. ఈ 4 మీరు ఎవరైనా విలవచ్చు. ఈ 4 ఈ గేమ్ కోసం మీరు ఎవరైనా విలవచ్చు. నెక్స్ట్ ఎవరిని పిలుద్దాం? మనం మునినా పక్కోడు బాగుపడదు, వాటి కాన్సెప్ట్. ఒకసారి చెప్పండి సార్కి. 3తో లైన్లో ఉన్నాడు, 4 కొడితే ఆయన విన్నట్టు చూద్దాం. రెడీ, 1 2 3 4 5 6 7 8 సార్ చేయాలి. సార్ 1 సైడే వాడుతున్నాడు, వాస్తు బాగున్నాడు. 3 నడుస్తున్నాడు. ఊగండి సార్, ఊగండి. 6
ఐదు పడమర కొండ వారిన సూర్యుడా. ఇంత అద్భుతం సార్, ఇంత బాగుంటుంది అనుకోండి మీరు ఇంకా అద్భుతం. రైట్ ఆరైంది సార్, మీకు మీరు 7 వరకు కొట్టచ్చు, అవకాశం ఉంది అక్కడ, టెన్షన్ పడేది. మనిషి బాగాలేదో తెలుస్తుంది. కొంచెం లేడీస్ సఫలు బాగా కొట్టారు వాళ్ళు సార్. ఆతో లైన్ ఉన్నాడు బాగు. 7వది మీకోసం, మీరు తెల్ల పట్టేస్తున్నారు, ఎర్ర బెల్లం వచ్చింది మీకు. రెడీ 1 2 3 4 5 6 7 స్టార్ట్. యా ఇట్స్ ఎ మిరాకిల్ మ్యాన్. అదో పొడిగే చెయ్యాలి, చేయడం ఒట్టే. 4 5 6 7. ఇది మీ ఫ్యామిలీ గేమా సార్? ఇట్స్ ఎ మిరాకిల్. ప్రపంచంలో ఎవరు ఇంతకంటే దీన్ని మార్చారు. సూపర్ ఉందయ్యా. ఏం చేశారు సార్ ఇది? మరి విమర్శ నాకు సరిగ్గా ఇదా పక్కన పెట్టు. నెక్స్ట్ ఎవరు ఇదా సార్? మీరు చెప్పండి. ఈసారి కూడా సార్ చెయ్యి చెయ్యి అయిపోవాలి అయిపోవాలి చెయ్యి చెయ్యాలి. అయ్యా 2 ఎరగబోయాడు వస్తుంది, అది అడగలేదయ్యా. అరే పెట్టుకోమయ్యా, చెయ్యి 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 లెక్కలేదు. 2 వరకినాయి, 2 అయినాయి. చెయ్యి పెట్టద్దు. ఇప్పుడు కరెక్ట్. 3 4 5. నేను మొత్తం 10 వల్ల కొట్టాను, దాంట్లో సగం చేతితోనే వల్ల కొట్టాను. రైట్. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ నానా, అతిగా ఆశపడే మగాడు అతిగా ఆవేశపడాడు, సుఖపడినట్టు చరిత్రలు జుజు. వెల్కమ్ వచ్చింది. మంచోడు పాపం, అమాయకుడు, చాలా బాగున్నాడు. 2 పెడదాం, ఎందుకైనా 2 పెట్టన్నా. మీ పరిస్థితి నేను వాళ్ళకు గుర్తిస్తాను కాబట్టి ఒకసారి చెప్పట్లే ఆయనకి. మనం నవ్వించడానికి వచ్చారు కాబట్టి రెడీ మంచిగా ఉన్నారు. రెడీ 1 2 3 4 5 6 7 స్టార్ట్. దాని వెనకాల పెట్టి ముందు కూర్చుంటాడు. ఎక్కడ దాని మీద కూర్చోవాలి సార్. అది వద్దుండి. అయిపోయా అయిపోయా. 2 ఎంకరేజ్. ఏ కమాన్ బ్రో. ఏ మ్యాన్. అయిపోయా 5. ఆపేటో లేకపోతే 2 రాడేటట్టున్నారు గేమ్ సార్. కాబట్టి ఒకసారి చప్పట్లు. ఎవరు చెప్పానే? ఈస్ ద మ్యాన్, సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. మీరు కూడా సార్ లాగా రోజు చూసారా ఎంత భద్రంగా కాపాడుకుంటున్నాడు వాటి చేతులు పెట్టి కాబట్టి ఒకసారి పెద్ద ఆయన చెప్పలు కొట్టాలి. ఎందుకంటే వీళ్ళ వయస్సు అంతేనా కాబట్టి వీళ్ళకి ఒకసారి గట్టిగా మనం చెప్పలు కొట్టాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళ స్థాయిని మర్చి మనం నవ్వించడానికి వచ్చారు కాబట్టి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎందుకు గట్టిగా చెప్పట్లు. అలాగే భక్తి సంగీత విభాగ సమర్పకులు ఆనంద్ షాపింగ్ మాల్, కొరుట్ల, మెట్పల్లి, ఆర్మూర్, నిర్మల్. అలాగే స్వర్గీయ గుంటుక భాగ్యలక్ష్మి గారి జ్ఞాపకార్థం శ్రీ గుంటుక సాంబమూర్తి గారు దీన్ని మనకి ఈరోజు నిర్వహించడానికి తగినటువంటి ఆర్థిక వనరులు వారు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కాబట్టి వారికి కూడా ఒకసారి మనం కరదాల ధన రూపంలో వారికి శుభాలను తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చిన్నాళ్ళందరూ కిందికి వస్తే మీకోసం మ్యాజిక్ ప్రారంభం అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. గిఫ్ట్ ఏం లేదా వెళ్ళి మధుసారి గారు వాళ్ళు అక్కడ ఉండే ప్రాబ్లం ఏంటంటే మ్యాజిక్ ట్రిక్లను బయటపడతాయి సార్. అది కూడా సార్ నల్లగుక్క Oh
ఆహ్వానిస్తూ మరో ముగ్గురుకి మెమోంటోలు అందించవలసిందిగా నిర్వాహక కమిటీ వారిని కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాను. శ్రీమతి జిల్లా దీపారాణి గారు, మచ్చ కవిత గారు, పిన్నంశెట్టి జ్యోతిర్మయ్య గారు, ఎక్కల్దేవి లహరి గారు, చాప వందన గారిని కూడా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తూ శ్రీమతి జడల వాణి గారిని వేదికపైకి ఆత్మీయంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని వారికి జ్ఞాపికను అందించవలసిందిగా జిల్లా దీన్ని వేదిక వద్దకు రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. జడల మనమ్మ గారిని, గుండేటి మంజుల గారు, ఆడేపు గీత గారు, కటకం మానస గారు, ఎవరున్నా కూడా వరుస క్రమంలో రండి. పసునూరి మమ ఒకరొకరు వస్తే ఫోటో రేగుంట ఆదిలక్ష్మి గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. వీరికి జ్ఞాపికను అందించవలసిందిగా మచ్చ కవిత గారిని కోరుతున్నాం. మిట్టపల్లి అనురాధ గారు సిద్ధంగా ఉండాలి. కోరుతున్నాం. గుండెంటి మంజుల గారిని వేదిక పైకి రా. జడల లత గారిని వేదిక పైకి రావాల్సి. జడల స్వప్న గారిని వేదిక పైకి ఆత్మీయంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. సిహెచ్ విద్యుల్లత గారు వేదిక వద్దకు రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం.